ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੈਂਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ SB 847 ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੈਂਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ SB 847 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। SB 847 ਬਿੱਲ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਡਾਲੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੈਨੇਟਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਡਾਲੀ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। Bring SB 847. It's a motorcycle helmet exemption law for religious purposes. There's a large population of people who wear turbans or patiks to express their religious beliefs who also ride motorcycles. Many states exempt adults over 21 from wearing helmets while riding motorcycles. Several other states do not require helmets at all. SB 847 would simply exempt Californians who wear a turban or pattic for religious reasons from wearing a helmet while operating or riding a motorcycle. This bill is not without precedence. Our own U.S. military allows the wearing of turbans and pattocks instead of requiring head covers. Even Canadian law exempts those who practice the Sikh religion from wearing a safety helmet. California is well known for its strict laws to protect people from themselves, even when it's their choice. My hope is that this committee will also consider protecting the freedoms for people who hold dear regarding their own diverse religious reasons in this state. This bill we definitely need. We have been needing this bill for a long time. We have been working here. We have history of more than 100 years in United States. And the turban, when we talk about turban, it's not just a covering. It has a deep meaning behind the turban. This denotes we believe in one God. Where from the Sikhism originated, there were people were practicing a lot of religions, a lot of gods. But my turban denotes we believe in one God. And when we are tying this turban, we remember we have to work hard, we have to pray to God, and we have to share with others, those who are in need. And along with that, we also have desire to have some fun. And we like to ride the bike. And problem is here, we are not able to enjoy or right to practice our religion. Helmets, we can't put on helmets. And the day we were made mandatory, it was made mandatory by our 10th Guru to tie turban, because this is a beginning era for making a society which is having liberty and justice for all. So we heartily welcome this bill, and we request you all to grant this bill. Help us enjoy like other people have been enjoying here. And we really thanks to Mr. Brian Daly, who listened us, realized our need, and he drafted this bill. So my community, we are all throughout the California. You talk about Long Beach, Laguna Beach, San Francisco, LA, wherever you talk, we are there. We have been working hard, and we also want to enjoy the ride on bikes. In other countries, in Canada, Britain, in India, Pakistan, people have been having the privilege to ride on bike with turban. They are not required to put on the helmets. So we really request you, please gift us this bill. We really support this bill, SB 847. Thank you. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰੈਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ BR ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ BR ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੋਆਣਾ 1996 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਮ ਦੀ ਅਪੀਲ SGPC ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, 28ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 28 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਆਰਡਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਰਡਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 7 ਆਰਡਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ। मंत्री रहे। सम्माननीय बादल साहब की अंतिम अरदास में मैं संगत के सामने उपस्थित हुआ हूं, तब बादल साहब हमारे बीच में न रहने से केवल पंजाब नहीं समग्र देश की राजनीति और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र को कभी भी जिसकी पूर्ति न हो ऐसी क्षति हुई। ये गड्ढा जो बादल साहब के जाने से शून्यता जो पैदा हुई है, मैं देख रहा हूं लंबे अरसे तक इसको भर पाना सबके लिए बड़ी मुश्किल हो। बादल साहब के जाने से सिख पंथ ने अपना एक सच्चा सिपाही खोया है,
देश ने एक देशभक्त खोया है, किसानों ने अपना सच्चा हमदर्द खोया है और ढेर सारे राजनीतिक जीवन के उच्च मानांकों को सिद्ध करने वाले महापुरुष को खोया है। इतना लंबा सार्वजनिक जीवन, 70 साल का सार्वजनिक जीवन के बाद व्यक्ति चला जाए और पीछे कोई भी दुश्मन न हो, ऐसा अजात शत्रु जैसा जीवन बादल साहब के बिना कोई नहीं जी सकता। ये मेरे मन से मैं मानता हूं। राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर, बारी आपो अपनी कोई ना बंदे धीर। जिस वेले अकाल पुरख का सदा आना, हर एक मनुख ने इस धरती तो चलिया जाना। सो उसे अनुसार सतगुरु जी के हुक्म अनुसार साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ बहुत पीसफुली, नहीं तो कई बार बुढ़ापे दे विच बंदा औखा हुंदा। मैं कह सकदा कि जिस अंतिम समय नूं आपां अरदासां करदे हां, गुरु की रजा अनुसार अपने सवासां की पूंजी खत्म करके गए हैं। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋਰਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਜੇ ਕੁਝ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੰਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਗੰਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ PSA ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ 295 A ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ PSA ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਨ ਸਟਾਪ। ਇਹਨੇ 3 ਚੱਕਰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ DGPC ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 8 ਬੰਦ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ UP ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 17A ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 420 ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਲ 17A ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ 2 ਵੱਡੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੰਮ, 420 ਦਾ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਕੰਮ, CM ਆਫਿਸ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ who are not being made eligible because of this ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਆਦਿਲ ਅਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਮਪੁਰ UP ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿਲ ਆਜ਼ਮੀ ਵਾਸੀ टावर नंबर 3 फ्लैट नंबर 302 हाईलैंड पार्क हाई राइज सोसाइटी जीरकपुर पंजाब, जो इस समय दफ्तर पन मीडिया विखे
ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਫਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ IAS ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆਰਡਰ 4 ਫਰਵਰੀ 2023। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓ ਮੂਰਖ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਧੱਜੀ ਉਡਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ OSD। ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਆਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੋ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਈ ਰਾਈ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਕਿਹੜੀ ਹਾਈ ਰਾਈ ਸੀ? ਹਾਈਲੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਘੋਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ 9/11/22 SS ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ 36 ਹਾਸ਼ਮੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਅਪੂ ਫਜ਼ੀਲ ਇਨਕਲੇਵ ਓਖਲਾ UT ਦਿੱਲੀ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਅ ਮੰਥਲੀ ਰਿਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ 1,50,000 ਰੁਪੀਜ਼। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੀ? ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਵੂਮਨ ਰੈਸਲਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਵੂਮਨ ਰੈਸਲਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੂਮਨ ਰੈਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਸਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਸੌਰਵ ਭਾਰਤਵਾਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਮਰਦ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। DCP ਪ੍ਰਣਵ ਤਾਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਕ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈੱਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। देश के नामी पहलवान बृज भूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिस दिन से बैठते हैं और जब 2 महीने पहले थे तो हमारा समर्थन तो जब ही सही है। यहाँ पे आते जाते रहे, इनसे सबसे बातचीत होती रहती है, हर टाइम इनसे बात होती रहे। क्या इनको करना है, इनको यही हौसला देते हैं कि हताश मत होना अब, क्योंकि आंदोलन इस मुकाम पे पूरा देश और दुनिया आपके साथ में खड़ी हुई है, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। आप मूवमेंट में अपना रहे, बैठे यहाँ पे गाजीपुर में न्याय मिलेगा। गाजीपुर में कैसा देखने को मिला, क्या वैसा भी यहाँ देखने को मिला? अभी नहीं मिलेगा यहाँ पे देखने को। यहाँ पे ये बैठे रहेंगे, इनके साथ में थोड़ी बहुत वैसे छेड़खानी ये कर सके, पानी रोक दिया, बिजली काट दी, इनके फोनों पर धमकी दुआ देंगे, ये काम करेंगे। गिरफ्तारी इनकी करनी है, अपना करो गिरफ्तारी, उसकी नहीं करनी भाई इनकी कर लो, किसी की तो करो, अगर ये गलत है तो इनकी कर लो, इनको जेल में भेजो या उसको भेजो। रिपोर्ट दर्ज हुई है तो जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली शराब घपले मामले 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9.5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਵੇਰੇ 11:10 ਵਜੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਝੂਠ, ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 5 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ 10 ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੱਠਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਠਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਥੇੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੂਸੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ NSA ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ USCIRF ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 'ਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੈ।